ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب مجرموں کو چوک پر لٹکانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ رواں برس یعنی کہ 2020 میں کسی ایک قاتل، کسی ایک دہشت گرد، کسی ایک جنسی جنونی یا کسی ایک منشیات فروش کو بھی اس مملکت خداداد پاکستان میں پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کی حکومت اور اس کے جو بعض وزراء ہیں مجرموں کو سزا دینے کے جو بھی دعوے اور وعدے کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سزائے موت پر عمل درآمد رکوانے کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان صاحب بھی عملاً اسی راستے پر چل پڑے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ تھا، یعنی کہ سزائے موت کے مستحق افراد کو تحفظ فراہم کرنے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں سزائے موت پر اعلانیہ پابندی عائد کی، جسے مورٹوریم کہا جاتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی حکومت کی جو پابندی ہے وہ غیر اعلانیہ ہے۔ وزیراعظم اور بعض وزیر جنسی زیادتی کے مجرموں کو سر عام لٹکانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن عملاً پاکستان میں چار دیواری کے اندر بھی کسی مجرم کو پھانسی نہیں دی جا رہی۔ پاکستانی قانون کے مطابق 27 مختلف جرائم میں مجرموں کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، لیکن یورپین یونین کے آنکھیں دکھانے اور چھوٹی موٹی این جی اوز کے شور مچانے کی وجہ سے ہماری جو بڑی بودی قسم کی حکمراں اشرافیہ ہے وہ سزائے موت پر عمل درآمد جو ہے اس نے پھر روک دیا ہے۔ یورپین یونین اور اس کے جو ہواری ہیں ان کے سامنے سر خم کرتے ہوئے ہمارے حکمراں جو ہے وہ ملک کے آئین اور قانون کے کہتے ہیں نا مطلق پرواہ نہیں کرتے۔ سزائے موت پر عمل درآمد روک کر پاکستان کے نظام میں پھر ایک مرتبہ جو ہے تضاد پیدا کیا جا رہا ہے، ایک ڈائیکوٹمی، کنٹرڈکشن جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عدلیہ جو ہے مجرموں کو سزائے موت دیتی ہے لیکن حکومت اس پر عمل نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی 4000 سے زیادہ سزائے موت کے قیدی جو ہیں پاکستان کی مختلف جیلوں میں موجود ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ جانے کتنوں کو سزائے موت کی جو ان کی سزائے موت تھی اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اگر اس معاملے پر رائے شماری کرائی جائے تو اکثریت جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق سزائے موت کے حق میں رائے دے گی، لیکن ریاست پاکستان اس معاملے پر یورپین یونین کی شرائط، مٹھی بھر مغرب زدہ این جی اوز کے بیانیے اور کمزور حکمراں اشرافیہ کے ہاتھوں جو ہے یرغمال بن گئی ہے۔ سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی قانون سازی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی وزیراعظم جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی جنسی طور پہ ناکارہ بنا دیا جائے، بعض وزراء جو ہیں یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کو کہ کہتے ہیں سر عام پھانسی دیں، طرح طرح کی بھونڈی تعدیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پھر ہم انہی میں دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کیپٹل پنشمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن سوال جو ہے وہ صرف بڑا معمولی سا ہے، آسان سا ہے کہ موجودہ قانون پر آپ عمل درآمد کر دیں۔ ہمارے یہاں بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو چیزیں کہتے ہیں ڈیسائیڈڈ ہیں، جن پر فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو دوبارہ کھول دیا جاتا ہے؟ اس کا تدارک کیا ہے؟ یورپین یونین اور جو مغرب زدہ این جی اوز ہیں اور یہ جن کی جو مافیا ہے اس کی گرفت کو کیسے توڑا جائے اور حکومت کو کیسے مجبور کیا جائے کہ سزائے موت پر عمل درآمد وہ کرے؟ آج کے پروگرام میں اسی اہم موضوع پر بات ہوگی۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محترم انور منصور خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف قانون داں ہیں، سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہے۔ بہت شکریہ انور منصور صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے دوسرے مہمان اور یہ مقبول جان صاحب، جانا پہچانا نام، سینئر صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اور یہ صاحب۔ اور ہمارے تیسرے مہمان محترم بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب، یہ ماہر قانون ہیں، بیرسٹر ہیں اور یہ بھی ان قانون کے حوالوں سے ان چیزوں کو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں اپنے تینوں شرکاء کا جو ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انور منصور صاحب آپ سے اگر شروع کریں کہ آئین و قانون کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی 27 جو جرائم ہیں ان پر سزائے موت دی جا سکتی ہے پاکستان میں، لیکن اس وقت جو ہے عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے؟ ذرا کچھ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بہت بہت شکریہ عامر صاحب۔ جہاں تک کہ تعلق ہے سزائے موت کا، سزائے موت 2014 کے بعد سے کافی ساری سزاؤں کو ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا ہے۔ نمبرز ہیں اب موجود ہیں کافی سارے، جی وہ تقریباً کوئی 500 کے قریب سزائے موت جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کورٹس نے کچھ کو ریلیز بھی کر دیا اور کچھ کو سزائے موت جو ہے وہ ٹرانسفارم کر کے ان کو لائف امپریزنمنٹ دے دیے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو شاید سزائے موت نہیں دی گئی ہے ابھی تک، مگر مجھے یاد پڑتا ہے اگر تو ایک کو تو دی گئی تھی جو ملٹری کورٹ نے ان کو کیا تھا۔ جی درست، ہمارے 2019 میں 15 کے قریب جو ہیں لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، سزائے موت دی گئی، لیکن 2020 میں
जनवरी से लेकर अब तक जो है कोई सज़ाए मौत नहीं हुई। आखिरी जो थी वो 16 दिसंबर 2019 को हुई थी सज़ाए मौत। जी जी, मैं ये डेटा बता दूं आपको। ये सही कह रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है, ये मुझे इसलिए कि मैं जब तक रहा हूं वहां पर ऐसा कोई फैसला नहीं था कि हम सजाए मौत नहीं देंगे, मगर एक प्रेशर जरूर था जो कि मैं आपको बता सकता हूं जी। EU का बड़ा सिवियर प्रेशर था कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसके बेसिस के ऊपर आप सजाए मौत ख़त्म करें। बल्कि मुझे याद है कि मेरी मीटिंग हुई थी, इनके जो वहाँ से आए थे काउंसलर्स वगैरह आए थे, और मैं उस सिलसिले में जेनेवा और मुख्तलिफ जगहों पर गया भी था। तो उसके अंदर यही मैंने बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सजाए मौत को ख़त्म नहीं कर सकता है। हमारे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, दूसरा जिस तरह का टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है वैसा टेररिज्म EU में नहीं है, और EU ये समझ नहीं सकता कि किस तरह से ये जो टेररिज्म है इसमें सजाए मौत के अलावा कोई और चारा है भी नहीं। बहुत सिवियर डायलॉग हुआ है इसके ऊपर, और डायलॉग के अंदर बड़ी EU काफ़ी हद तक मान भी गई थी, मगर फिर इत्तेफाक से कि ये जो कोविड का चक्कर शुरू हुआ इसके अंदर चीज़ों वो सब बैकग्राउंड में चली गई हैं। मगर प्रिंसिपली इस स्टेज के ऊपर सिर्फ रुका हुआ इसलिए था कि हम कोशिश कर रहे थे कि EU को मुख्तलिफ वजूहात से, मैं आपको वजूहात भी बता सकता हूँ। एक तो FATF का इशू था, एक GSP प्लस का इशू था। GSP प्लस हमारे लिए लाइफ लाइन है, एक्चुअली इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, उसका भी इशू था। तो ये सब बातें जो थी वो मौजूद थी, तो उसकी वजह से कुछ अरसे के लिए इतना पुश नहीं किया इस चीज़ को। मगर ये कोई इंटेंशन नहीं रहा है कि इसको कोई बंद कर दिया जाए। उस वक्त नहीं था। अब हो सकता है कि करें, तो मुझे पता नहीं। बड़ी तफसील से आपने पस मंजर पे रोशनी डाली, और मैं से पहले कि औरिया मकबूल जान साहब को जहमत दूं, एक और चीज़ ज़रा सा मतलब अगर आप शॉर्ट कमेंट कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी हालिया इंटरव्यू में मोहित पीरज़ादा साहब का शो उसमें कहा कि जी जिनसी तौर पर नाकारा कर दिया जाए, और मतलब है लेकिन क्या ये बिला वजह की पेचीदगी की बात नहीं है कि जो कानून है आप उस पर अमल कर दें। एक वज़ीर कहते हैं जी सरेआम फांसी दे दें, एक कहता है जी मतलब है जिनसी तौर पे नाकारा कर दें। हम बार बार री इन्वेंटिंग द व्हील कब तक करते रहेंगे? या आपके ख्याल में कोई मतलब है संजीदा किस्म की वो है राय है ये कि नहीं? जी नहीं, अगर ये कहा, मैंने सुना नहीं है ये, मगर ये आज सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर ये आ रहा है। मगर ये है कि ये कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, और चूंकि कानून में नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, और ये बिला वजह की शोशे छोड़े जा रहे हैं, और उसकी कानून साजी के नाम पर मजीद इसमें फिर अनवर मंसूर साहब डिले होगा और मुजरिम जो हैं वो फिर निकल जाएंगे उसी तरह। मुझे इजाज़त दीजिए औरिया मकबूल जान साहब की तरफ मैं जाऊँ। और ये साहब हमारे यहाँ वही मैंने जैसे इशारा किया कि बहस जो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चली जाती है, जो कवानीन है उस पर अमल दरामद की बात होती नहीं है। यहाँ सरेआम फांसी की बात हो रही है, आप चार दीवारी में फांसी नहीं दे पा रहे, कहाँ खड़े हैं हम? आप किस तरह से देखते हैं यूरोपियन यूनियन के दबाव को, उस पर हमारी हुक्मरान अशराफिया के रद्द अमल को? क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? जी देखें, 2008 में ये मॉरेटोरियम जो था ये शुरू हुआ था, और मॉरेटोरियम जो था वो बड़ा कमाल का था। वो ये था कि पूरे कवानीन सारे चलते रहेंगे, PPC भी रहेगी, सेशन जज फांसी की सज़ा देगा, हाई कोर्ट फांसी की सज़ा देगा, सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करेगा, आप उससे एक मर्सी पिटीशन लेंगे और सदर उस पर लेके बैठ जाएगा। 2008 में किसी को फांसी नहीं दी गई, 2009 में नहीं दी गई, 2010 में नहीं दी गई, 2011 में नहीं दी गई, 2012 में पता नहीं कौन एक बदकिस्मत आ गया था, किसी को पता नहीं बहुत ज्यादा, उसको दे दी गई। 2013 में जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने एक बड़ा कमाल किया, उन्होंने होम डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर निकाल दिया अगेंस्ट द लॉ कि जनाब इस पे मॉरेटोरियम होगा तो ये मसला रहेगा। 2013 में नहीं दी गई। 16 दिसंबर APS के वाक़े तक 8,226 लोग
اس ریاست پاکستان کے وہ مہمان تھے جن کو سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی، وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے داماد بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کو پھانسی ہم اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ ہمارے پر پریشر ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہوا یہ کہ اے پی ایس ہو گیا، اس میں 450 وہ تھے جو دہشت گرد تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے بم دھماکے کیے ہوئے تھے۔ اب جب اے پی ایس ہوا تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اس قانون کو ٹھیک کرتے، ہم کو سپریم کورٹ میں کو بہتر کرتے، باقی ہم نے کہا نہیں، اے پی ایس چونکہ پرٹیکولرلی سیکورٹی فورسز کا مسئلہ ہے تو ہم نے ایک ملٹری عدالتیں لگا دیں۔ اب ملٹری عدالتوں کو کوئی نہیں مسئلہ تھا کہ کون قتل کرتا ہے، کون ریپ کرتا ہے، کون بچوں کو کرتا ہے، وہ کہتا تھا ہم ان لوگوں کو لیں گے جنہوں نے سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ 2014 میں 326 کو پھانسی دی گئی، 2015 میں 87 کو، 2016 میں 65 کو، اور 2017 میں آخر 14 کو دے کے پھر اس کے بعد واپس وہ اس وقت کچھ 6-7 ہزار لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس وہاں پر۔ اور اس سے ایک ہوا یہ کہ پورے ملک میں یہ تصور ہو گیا ہر کرمنل کے ذہن میں کہ بھائی سپریم کورٹ تک بھی چلے جاؤ تو ہمیں پھانسی نہیں لٹکا سکتے، بھلے سپریم کورٹ ہمیں پھانسی کی سزا دے دے۔ ایک تو یہ، اب دوسرا آتا ہے ای یو کا پریشر۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ای یو کے ریلیشن شپ جو ہیں یا ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہیں امریکہ سے زیادہ ہیں ہمارے ساتھ؟ امریکہ میں تقریباً 50% ریاستوں کے اندر ہے، میں ٹیکسس میں گیا ہوں، ٹیکسس میں جو جج الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور وہ ہر جج کہتا ہے میں نے اتنی پھانسیاں دی، دوسرا کہتا ہے میں نے اتنی پھانسیاں دی، اور وہ آرگو یہ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکسس کو نہیں جانتے ہو، آپ یہاں میکسیکنز کے مزاج کو نہیں جانتے ہو، ہم پھانسی دیں گے یہاں پر۔ پھر ورجینیا کے اندر باقی جگہ پہ وہاں چل رہا ہے، وہاں ان کا نیٹو الائنس بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ جاپان میں چل رہا ہے، اب جاپان کے ساتھ کم ہے ان کا ریلیشن شپ، کاریں منگا کے ان کا اشر ہو گیا ہوا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فارملی ایک تو کھڑا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو آپ کھڑے ہو جاؤ، پریشر ہے، آپ پی پی سی امینڈمنٹ کرو، آپ کو کل سے پاکستان سزا نہیں ہوگی۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں اس کا اثر ہماری سپریم کورٹ پہ کیا ہوا۔ اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں 2010 سے لے کے 2018 تک 310 کیسز جو ہیں سپریم کورٹ کے پاس پہنچے جو کہ پھانسی کے تھے، ان میں سے 78% انہوں نے ان کو کیا کیا، کچھ کو واپس بھیج دیا، کوئی یعنی 141 تو باعزت بری ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے یورپ میں ہمارے خلاف بکواس یہ ہونی شروع ہو گئی کہ دیکھو جی سیشن جج کو تو جو وہ تو کسائی ہیں، وہ تو پھانسی دے دیتے ہیں، ہائی کورٹ بھی کسائی ہے، وہ پھانسی دے دیتی ہے، اور دیکھو سپریم کورٹ میں آ کے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب ایک اور بدنامی ہمارے اوپر ہوئی۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے ایک کرمنل کیا سوچتا ہے، ایک بندہ جو کہ ریپ کرنے نکلتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ بھائی میں نے باقی عمر جیل میں گزارنی ہے تو اپنے 4 دشمنوں کو قتل کر کے جیل میں جاؤں، میں نے اگر جالنی ہے تو میں کوئی ڈکیتی کروں اور اپنے گھر والوں کا ان حالات میں زیادہ میں اگر اپنی اور کچھ نہیں تو 4 عورتوں کو بالکل، اور پھر یہ جو عمر قید میں بھی میرے خیال میں یہ اصل مسئلہ یہ ہے، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل آپ نے بڑا مفصل اور بڑا اعداد و شمار کے ساتھ آپ نے ہمیں پورا وہ منظرنامہ بتایا۔ احمد صاحب، جو سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی ہماری جو این جی اوز ہیں وہ بڑا جم کے مخالفت کرتی ہیں اس کی سزائے موت کی۔ ہمارا انگریزی پریس کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے بڑا وہ کہتے ہیں جی ہماری پالیسی ہے یہ کہ ہم ڈیتھ پینلٹی کو اپوز کریں۔ ان کی تنقید کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ بھی یورپین یونین کی طرح ہمارے معاشرے کو نہیں سمجھتے، ہمارے سماج سے ان کو کوئی آگاہی نہیں ہے؟ کیا آپ کا اس پہ تصور ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ ڈیتھ پینلٹی کی اپوزیشن سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ ملک میں قوانین ہیں، آپ کی ان قوانین کے اوپر امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے۔ جس طرح بھی عوریہ مقبول جان صاحب نے ایک بات فرمائی، انہوں نے سارے کے سارے اسٹیٹسٹکس گنوائے۔ پہلی تو بات یہ کہ اگر ہم ای یو کے پریشر میں ہوتے، جی ایس ٹی پلس 2013 سے لے کر اب تک 3 دفعہ رینیو ہوا ہے، اس میں موریٹوریم کو ہٹا کے فار وٹ ایور ریزن ہم نے 500 سے اوپر پھانسیاں دی ہیں۔ جو جنوری سے لے کے ابھی تک پھانسی کو روکا گیا ہے وہ اسلامی ملک جیسے کہ سعودی عرب ہے، وہاں پر بھی کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی بیکاز آف کووڈ-19 اور ایک یونیک سچویشن تھی۔ ایشو از ناٹ ڈیتھ پینلٹی، ایشو یہ ہے اٹ از ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ بٹ دا سرٹنٹی آف دا پنشمنٹ۔ ویسٹ میں جب آپ اشارے کو کاٹتے ہیں تو آپ اس خوف سے نہیں کاٹتے کہ مجھے 100 پاؤنڈ گھر میں فائن آئے گا۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ دندناتے پھریں گے، یہاں کے جسٹس سسٹم پر کسی کو اعتبار نہیں ہے، پروسیکیوشن آپ کے سامنے ہے، ایونچولی ہوتا یہ مطلب لیٹس سے ہم اس گینگ ریپ کیس کی ایگزامپل لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سلمان راجہ صاحب نے 2013 میں ایک ججمنٹ لی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پورا طریقہ کار وضع کیا تھا ریپ کے معاملات میں کہ خواتین انویسٹیگیٹ کریں گی، ایک پروسیس ہوگا، ہر چیز ہوگی، لیکن ہمارے ہاں خواتین
ان کو پتا ہے کہ جب 5% کنوکشن ریٹ ہے اور اس کنوکشن ریٹ کو بھی جو سزا ملتی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، جن طریقہ کار سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو کیا اس نظام کے چور ڈکیت جو ہے وہ ریلائی کرتا ہوا وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک آپ نظام بہتر نہیں کریں گے، the process that leads to that conviction، ہمارا سارے کا سارا زور اس چیز پر ہے، پھانسی دے دیں، پبلک پھانسی دے دیں، کیسٹریشن کر دیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ڈیٹرنس اس چیزوں سے نہیں آتی، ڈیٹرنس ان چیزوں سے آتی ہے کہ جب آپ کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی سزا دی جائے گی تو وہ امپلیمنٹ ہوگی، خواہ بے شک چھوٹی سی چھوٹی سزا ہو۔ بڑی اہم بات، بڑی اہم بات کی آپ نے کہ جی جب تک سرٹنٹی آف وہ نہیں ہوگا پنشمنٹ، اس وقت تک یہی صورتحال رہے گی۔ انور منصور صاحب، دو سوال اٹھتے ہیں، ایک تو یہ کہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ جب موریٹوریم آپ لگاتے ہیں اس سے نظام میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے، کنٹرڈکشن ہے کہ جی کورٹس ہینڈ ڈاؤن کر رہی ہیں ڈیتھ پینلٹی اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے یقیناً قانونی، معاشرتی، سماجی اثرات ہوتے ہیں، ایک تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کیا ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ جو انہوں نے فرمایا کہ جی سپریم کورٹ چھوڑ دیتی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ، تو کیا وجہ ہے کہ سیشن کورٹ پہ سزا ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ کہتا ہے، سپریم کورٹ کیوں اس کنوکشن کو برقرار نہیں رکھ پاتی، کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے، پہلا جو ایشو ہے وہ بڑا ہے، بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارے ہاں بیسیکلی کنوکشن جو ہے وہ ہو تو جاتی ہے جس کو بھی کنوکٹ کرنا ہوتا ہے، مگر اس کی سزا کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے، اور کیا نہیں۔ یہ 6000 اگر ہم کہتے ہیں اور 2011 سے شروع ہوا تھا جو موریٹوریم دیا تھا، تو آفٹر آل اس سے پہلے بھی جو کیا کہتے ہیں ہینگنگ تھی وہ کمپیریٹیولی کم ہو رہی تھی، مگر ظاہر ہے کہ اتنے سارے لوگ اگر ایک کیو میں کھڑے تھے ہینگنگ کے لیے تو وہ کیوں نہیں پہلے کیے گئے۔ اب ایشو یہی ہے کہ کنوکشن ہمارے یہاں ہو تو گئی ہے مگر اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات ایک نہیں ہے، ایک گورنمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے یہاں کرپشن بڑا سیویئر ہے، ہمارے یہاں کس طرح سے ڈیلے کیا جاتی ہیں چیزوں کو کرپشن کے ذریعے، وہ بھی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ تقریباً کولیپس کر گئے تھے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی آ رہی ہے کہ جب سزا نہیں دی جاتی ہے تو جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوف پیدا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹ کے باہر آ جائے اور چھوٹنے کے بعد یہ پھر ہم سے بدلہ لے، یہ بھی ایک خوف کریٹ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا پاس کورٹس کے اوپر ایک جو اعتماد ہوتا ہے وہ بہت حد تک اڑ جاتا ہے کہ کورٹس اپنے سزاؤں کو امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہی ہیں کسی وجہ سے۔ تو یہ سب چیزیں تو جو سوشلی ہماری پرابلم آتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور جیسے اور ڈائریکشنز دیتے ہیں کرنے کے لیے اس کو ڈائریکشن چاہیے اور دے کر، تاکہ یہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے طرف سے یہ نہ کریں، بلکہ کورٹس جو ہیں ان کے جو بھی آرڈرز ہیں وہ وائلیٹ نہ کریں۔ یہ وائلیشن آف دی آرڈر ہے جو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کروشل چیز ہے کہ سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو اور جو ہے بیسیکلی ان کو اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی بھی کمپلیٹ کرنی چاہیے، اور بڑا واضح طور پر کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے کہ ایوری ون شیل کم ٹو دی ایڈ آف دی سپریم کورٹ۔ اگر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اگر ان کے ڈائریکشنز ہیں تو اس صورت میں ہر صورت میں وہ پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ ہاں، جو پریزیڈنٹ کی پاور ہے کہ کسی سزا کو سزا تو رہے گی مگر اس کی ایگزیکیوشن کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے سب میں تو نہیں کرتا پریزیڈنٹ بھی آفٹر آل دیکھ کے ہی کرتا ہے۔ یہ جو ہے دس از اے کمپلیٹ پکچر آپ نے بڑا مفصل بتایا۔ اور یہ صاحب مجھے تو دو لگ رہے ہیں ایشوز، ایک تو جو نظام کی کمزوری یا خرابی ہے وہ تو اپنی جگہ، اس پر بحث ہونی چاہیے اور اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے ہمارے یہاں اصول طے کرنے کا، ہمارے یہاں دونوں جو پہلو ہیں کمزور ہیں۔ اصول پہ بھی ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی ایک طبقہ بڑا، جو ایک میں کہوں گا کہ چھوٹا طبقہ ہے لیکن بڑا طاقتور طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، بیرونی دباؤ الگ ہے۔ تم اصول کے اوپر بھی کنفیوز ہیں، اور جو نظام کی بات تو آپ سنی چکے ہیں، جو انور منصور صاحب نے کہا اور احمد صاحب نے بتایا، وہ تو ہے ہی ہمارا ماشاءاللہ۔ جی
देखिए, बुनियादी तौर पे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो कहती है कि जो डेटरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल कैरेक्टर्स बिल्डिंग के लिए। मतलब वो कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है, और उसके लिए जितना जुर्म होता है उसकी क्वांटिटी के मुताबिक सजा दी जाती है। अब ये कभी हो सकता है कि कत्ल हो और उसका सजा जो है वो ना दी। अब अक्सर औकात जो एक आर्गूमेंट, सिर्फ एक आर्गूमेंट है जो लोग फांसी की सजा में के बारे में कि ये इर्रिवोकेबल है, यानी ये दोबारा जो इसको बंदे को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। ये इतना बोधा आर्गूमेंट है, जिंदा नहीं, अगर उसको गलत सजा हो गई तो फिर क्या होगा। अब उसके लिए तो आपको जस्टिस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अब ये इतना बोधा आर्गुमेंट है कि आप पूरी की पूरी यूरोप की कम्युनिटी जो है वो सिर्फ एक छोटे से अपना उसके ऊपर गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर इराक पे हमला करती है, और जितने गुज़श्ता 200 साल में पूरे मुल्कों में फांसियां हुई हैं, आप 16 लाख बंदा वहां मार देते हैं, बाद में माफी कर देते हैं। मतलब आप खुद सोचें कि आपका अपने स्टैंडर्ड्स क्या हैं उस पूरी यूरोपीय मुनाफिकत कितनी बड़ी है। बिल्कुल हम आर्गू नहीं करते किसी तौर पर भी, इतनी बड़ी यही तो मुनाफिकत है कि वह उनको अब रिवोकेबल करो। कोई और आर्गुमेंट नहीं है, किसी भी फांसी के सजा वाले के ऊपर कोई और आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ एक आर्गुमेंट है कि ये जनाब बुनियादी तौर पर इर्रिवोकेबल नहीं है, गलत सजा। अब गलत तो लोगों को 20-20 साल, अगर एक आदमी, चलो मुझे बता दो 20 साल एक आदमी को गलत सजा होगी, वो जेल में काट के निकला है, उसका क्या रिवोकेबल, क्या आप जिंदगी वापस ले आएंगे? वो 6 महीने का वापस हो जाएगा, वो 7 महीने का वापस हो जाएगा। जस्टिस सिस्टम होता है, उसके अंदर डेटरेंस एक चीज होती है, हमने उसका मजाक उड़ाया हुआ है। और मजाक की अमरजा साहब सबसे बड़ी बात पता क्या है कि आपका कानून ये कहता है कि फांसी होनी चाहिए, आइन कहता है, कानून कहता है। कानून को नहीं मानते, और कौन नहीं मान रहा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है हम इस कानून को नहीं मानते, जो इस कानून की खुद रखवाली है, जिसने इस कानून को नाफिज करना है, वो कहती है कि हम इस कानून, और उसके लिए लूप होल्स तैयार करके साइड पे गया। आप रिसेंटली देखें एक और खराबी जो हुई है, और वो खराबी ये हुई है कि हम मीडिया खेल के हमने हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। ये मंसूर साहब बैठे हुए हैं, मैं कल से इस बात को चीख रहा हूं कि ये जो अभी रिसेंटली केस हुआ है, इस केस के अंदर हमने वो कुछ कर दिया है कि कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर गालियां पड़ेंगी। पर आप मुझे ये बताइए, आपने एक बंदे की तस्वीर पहले छाया कर दी, ठीक, ये मामले उस वक्त होते हैं जब विक्टिम की डेथ हो चुकी हो। मतलब ज़ैनब केस से को लेकर ज़ैनब की डेथ हो गई थी, आप उसमें डीएनए का भी कर सकते हैं। ये यहाँ तो विक्टिम ने उसको शिनाख्त करना है, और शिनाख्त परेड का एक प्रोसेस है, एक मैजिस्ट्रेट होता है, 8-10 लोगों के अंदर उसको एक जैसे चेहरे वालों को सारा वो प्लेइंग टू द गैलरी हो गया। वो शिनाख्त करेगा, वो कहता है मुझे तो 22, हाँ बिल्कुल प्लेइंग टू द गैलरी हो गया। वो तो कहेगा मुझे तो 22 करोड़ बंदे पहचान से है। सही बात। जी हाँ, वो तो ये तो केस उड़ जाएगा अगर खुदा ना खास्ता आ गया तो। अगर आ गया। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें अहमद साहब, ये बताइए, एक तस्वुर ये है जैसे कि मैं एक और बता रहा हूँ, मैं एक और बता रहा था जी, और ये साहब एक और बता रहा था, एक मिनट, ये कैस्ट्रेशन की सजा जो ये 3 मुल्कों में दी गई है। कैस्ट्रेशन की सजा जो है, एक इंडोनेशिया में दी गई थी 2016 में शुरू की थी उन्होंने, एक सबसे पहले चेक रिपब्लिक ने की थी 1986 के अंदर, और उसके बाद अब एक यूक्रेन ने किया। इन तीनों मुल्कों में कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो कैस्ट्रेशन भी उनकी जो है वो केमिकल कैस्ट्रेशन है, वो जब बाहर निकलते हैं और डॉक्टर उसको दोबारा ठीक कर देता है। चलें। अच्छा अहमद साहब, जो बड़ा सवाल है, एक तस्वुर जैसे कि जिसका इशारा किया कि जी जो मुखालफिन है वही कहते हैं जी सज़ाए मौत जो है वो जराइम से लड़ने में मौसर नहीं है, डेटरेंस का किरदार अदा नहीं करते। फिर मिसालें वो यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक की देते हैं। ये फ़लसफ़ा दुरुस्त है, लेकिन मुझे ऐसे लोग, मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ कि जी पर कैपिटा इनकम जो है स्विट्ज़रलैंड में $83,700 से ज़्यादा है, नॉर्वे में 77,000 है, नीदरलैंड में 56,000, जर्मनी में 54,000 से ज़्यादा, और बेल्जियम में $51,000 जो है सालाना पर कैपिटा इनकम है। हमारे पाकिस्तान की 1130 है। तो हम जब उनकी बातें करते हैं, उनके समाज को देखते हैं, उनकी तरक्की को देखते हैं, तो वहाँ पे अगर जराइम नहीं हो रहे तो उसकी वजह उनकी मादी तरक्की है, ना कि सज़ाए मौत का ना होना। हम बिल्कुल बात को उल्टा नहीं पकड़ते, हमारे जो NGO वाले हजरात हैं। जी नहीं सर, मैं इस पर आपसे स्लाइटली डिसएग्री करूंगा। पहली बात यह है कि माली तरक्की का इससे ताल्लुक नहीं। मैं बात अपनी वही पुराने वाली दोबारा करूंगा कि जब तक आपको इस मुआशरे में यकीन है कि हम जब गाड़ी किसी की गाड़ी में मारे हैं, अगर मैं एक अमीर आदमी हूं तो मुझे पता है कि मैं शाम तक जेल से बाहर होऊंगा, मुझे कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमें इस चीज का पूरा यकीन है कि हमें सजा नहीं मिलनी। मैं तो इस चीज से इख्तिलाफ ही नहीं करता क्या सजा है, फांसी है, चोरी है, डकैती है, व्हाटएवर इट इज, जो सजा है हाजिर उस टाइम के दौर की, आप वो सजा तो कम से कम दें। अब आप देखें तो हुक्मरान जो सबसे बड़ा हमारे साथ मजाक कर रहे हैं वो ये है
कैस्ट्रेशन और पब्लिक हैंगिंग्स, मुझे इस पे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। पब्लिक हैंगिंग्स जो है उसके ऊपर 1994 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो कहती है कि आप ये नहीं कर सकते। 1982 में पहली दफा ज़ियाउल हक ने किया, उसके बाद 11 वाकयात हुए। इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बातें आकर टीवी पे करते हैं। हमारे जैसे लोग बैठ के सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि ठीक है जी चौक में टांग दें, कैस्ट्रेशन कर दें। जब आपके सामने भी औरिया साहब ने भी एग्जाम्पल दी है कि कैस्ट्रेशन से क्या फर्क पड़ा, जब आपको, मुझे, औरिया साहब को, सबको ये पता होगा कि अगर हम एक भी जुर्म करते हैं या अगर किसी रेपिस्ट को ये पता है कि वो जब जुर्म करेगा करार वाकया सजा मिलेगी, प्रोसिक्यूशन सही होगी, प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस ही इतना खतरनाक होता है कि इंसान मर जाता है अगर सही प्रोसिक्यूशन हो। बाहर के ममालिक में, मैंने लंदन प्रैक्टिस की हुई है, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, आप आधे तो वैसे ही मर जाते हैं जब आपको प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट किया जाए। हमारे यहाँ सेशन कोर्ट में फायरिंग हो रही है, बंदा मर जाता है। आज पता लगता है जी 3 साल बाद कत्ल के जज साहब मौजूद नहीं है, ऊपर गया, ये हो गया, सदर के पास चलेगी, बात हो गई। मैं तो बार बार बात उधर ही लाऊंगा कि जब तक यू डोंट बिलीव कि जी ये चीज की प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस मुझे मिलेगा, तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो वो मुल्क है, क्योंकि अब डेथ पेनल्टी पे भी बात मैं कर दूं, ये वो वाला मुल्क है, आपको कन्वर्स एंगल भी देखना है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील फिक्स की सजाए मौत की सुनने के लिए, तो पता लगा जी 2 साल पहले बंदा जो है वो सजाए मौत भुगत चुका है और हैंग भी हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको एक्विट कर रही है। ये चीजें कहां पर जाएंगी? जस्टिस तो हमारा इस्लामिक प्रिंसिपल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये है कि 100 बंदे जो बाकसूर है उनको छोड़ना एक तरफ, लेकिन एक जो बंदा है जिसकी जान आप ले लेते हैं इस प्रोसेस से, वो गलत है। ये दोनों एंगल्स, दोनों साइड्स हमें देखनी है। इसमें कोई वेस्ट का ताल्लुक नहीं है, कोई वेस्टर्न ममालिक का ताल्लुक नहीं है, एनजीओज का नहीं है, हमारे निज़ाम अदल, हमारे निज़ाम प्रोसिक्यूशन का और गवर्नमेंट की साइड से। ये आज केस जो है कोई बड़े लेवल का हो तो हर चीज हो जाती है। ज़ैनब मर्डर केस भी इसलिए क्योंकि जुडिशरी उसको बिल्कुल वो जो बात है कि जी मतलब वही जो 2 इश्यूज आ रहे हैं कि जी निज़ाम की कमज़ोरी बिल्कुल जो है उसको दूर होना चाहिए और असूल जो है वो भी तय होना चाहिए। हमारी यहाँ दोनों चीज़ों पे बहसें हो रही हैं और दोनों कमज़ोर है। मैं वो जो आपने खिलाफ की बात की, वो जो मैंने मिसाल दी उसकी पर कैपिटा इनकम की, उसकी बड़ी वजह ये है कि वो सिर्फ उनकी मादी तरक्की की बात नहीं कर रहा, उनके इदारों की तरक्की की और मजबूती की भी अक्कासी है। उसकी वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं। अनवर मंसूर साहब, एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। उन ममालिक में ये जो वाकया हुआ है, इससे ज्यादा घिनौने वाकयात होते हैं, वहां साइकोपैथ्स मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान को इस वाकये से जो लिंक करके ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में शायद यही सारा कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। वेस्ट में इससे ज्यादा संगीन वाकयात होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन का कानून है, अब इस खातून से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जब ये अदालतों में जाके क्रॉस एग्जामिन होगी, इसका बयान वहां पर होगा, आप कभी खड़े होकर वहां पर देखिएगा, अगर कोई एक शरीफ आदमी वहां खड़ा हो तो मुझे अंदाजा है कि कोर्ट की क्या हालत होती है। अच्छा, मुझे खता कलामी करने दें अहमद साहब। बात ये कि मुझे कान में बार बार कहा जा रहा है कि हम एक वक्फा ले लें, वक्फा बड़ा जरूरी है। वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे कहते हैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में रोज़ भयानक जराइम होते हैं, कत्ल भी होते हैं, दहशत गर्दी अब भी हो रही है, कम हो गई है, मंशियात भी बिकती हैं, लोगों के साथ जिनसी ज़्यादती भी होती है, बच्चों के साथ होती है, और ये 24/7 का अमल है। लेकिन इस मुल्क में कहते हैं जनवरी से लेकर अब तक किसी को सज़ाए मौत नहीं दी गई। गो कि हमारा आइन कहता है कि जी सज़ाए मौत होनी चाहिए, हमारा कानून कहता है, लेकिन उसके बावजूद, और ज़ाहिर है कि इस पे जो अभी प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात हो रही थी कि जी यूरोपियन यूनियन का भी कुछ हमारे ऊपर दबाव है, कुछ नहीं, बहुत सारा दबाव है। कुछ हमारी जो क़यादत है, हुक्मरान अशराफिया है, वो कुछ बूदी है, अपना केस सही तरह से नहीं लड़ पाती, और फिर जो हमारे तबका है, NGOs जो हैं, वो इसके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा करती हैं। लेकिन अवामी उमंगें कुछ और कहती हैं, वो कहती हैं जी मुजरिम को, जराइम पेशा अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। अनवर मंसूर साहब, वो जो वक्फे से पहले अहमद साहब बात कर रहे थे, मगरिब की उन्होंने मिसाल दी, बहुत अच्छा उन्होंने मतलब है कि चीज़ों को एनालाइज़ किया। सवाल ये कि हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक में पर कैपिटा इनकम जो है वो है, हमें पता है हमसे कहीं ज़्यादा, हम बेचारे 1130 पे खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इर्तिका की बिल्कुल मुख्तलिफ सतह है। तालीम हो, तिब हो, वहाँ पर तहकीकात हो, प्रोसिक्यूशन हो, अदलिया हो, तो क्या वहाँ उसका उन मिसालों के इतलाक़ पाकिस्तान जैसे उस पर करना मुल्क पर जायज़ है? मतलब है हमें सोचना नहीं चाहिए हमारी शराफिया को जो इस बात पे मुस्तर रहती है? जी
देखिए, बात यह है कि अशराफिया को जो सोचना चाहिए वो तो है अपनी जगह पर, बट इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें अपने जो कवानीन हैं जी उनको इम्प्लीमेंट कराना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत वीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से छूट कैसे जाते हैं। छूटते ऐसे हैं कि प्रोसिक्यूशन जिस तरह से, जैसे अभी एक मिसाल दी थी ओरिया साहब ने कि तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां पर जो शनाख्त परेड होगी तो वो बड़ा सिंपली कह देगा जी ये तो दुनिया जानती है, मेरे तस्वीर को दुनिया भर ने देखा है, और वो वहां से छूट जाएंगे। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे यहाँ जो लॉ है उसको प्रॉपर्ली देखा नहीं जाता है। प्रोसिक्यूशन में या इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, और जो एनजीओज कह रहे हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता है बिकॉज इसकी वजह से कि ये इन्वेस्टिगेशन गलत है, गलत तरीके से लोगों को वो उनके खिलाफ एलिगेशन आ जाता है। तो ये कहना कि एनजीओस नहीं मसूद साहब, मैं खता कलामी एक मुझे इजाफी जुमला अगर कहने की इजाज़त है। एनजीओ सिर्फ अगर देखिए दो बहस होती है ना, कि एक तो है कि आप असूल के खिलाफ नहीं कि जी सज़ाए मौत होगी, लेकिन उस निज़ाम को दुरुस्त करें और सही तरह से सज़ा दें। उस पर सारे लोग बिल्कुल शामिल होंगे, उनके आवाज़ में आवाज़ मिला के यही मुतालबा करेंगे। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि किसी को गलत सज़ाए मौत दे दें, लेकिन उनका तो बात शुरू होती है कि जी इसको एबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी, उन्होंने जो शुरू किया, देखें ना, हर चीज की तौजी देनी पड़ती है, और उनकी एक ही तौजी है। अगर आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, कोई 8, 10, 15 रिपोर्ट्स हैं उनकी, उसमें यही बेसिकली लिखा होता है। बट उनका सिर्फ एक ही कहना है, और शायद ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके ताबे हैं, तो इसलिए वो ये करते हैं। तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज है जो हम जिनको सूडो मॉडर्न की तरफ चले जाते हैं, उनका भी एक तरीका रहा है। सूडो लिबरल जो है हमारे, जी सूडो लिबरल्स कह लें आप, सूडो मॉडर्न कहते हैं। जो हमारा कल्चर, जो हमारा तरीका है, उससे बाहर निकल जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं ये मामला है क्या। मैं बेसिकली कह रहा हूं कि जो कुछ भी कि सजा की कोई भी हो, मेरा सिर्फ एक ही वो है, और मैं बार बार ये रिपीट करता हूं इसी चीज को, कि जब तक कि आप अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, जब तक कि कोर्ट्स अपने जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो मनोहन उनके ऊपर काम नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और दुनिया के हर आदमी जो है हमें प्रेशराइज करेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा गया कि टेक्सास में और मुख्तलिफ जगहों पे सजाए मौत है, बिल्कुल है। बल्कि ये जो बड़ा बहस चली थी और उस पर यह कहा गया था कि सजाए मौत जो है वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। अब इंटरनेशनल उसके ऊपर, जबकि इंटरनेशनल लॉज के अंदर कहीं ये मौजूद नहीं है कि सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। दुरुस्त, हाँ। तो आप ये अपने इकोनॉमिक उससे या मुख्तलिफ चीज़ों से आप प्रेशराइज करके आप किसी स्टेट को मना नहीं कर सकते हैं कि आप ये ना करें, आप ये करें। अच्छा, मैं तो अगर इजाजत है मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ब्लैकमेल करते हैं वो तो बिल्कुल बाकायदा ब्लैकमेलिंग। वो जो वाइट मैन बर्डन है, और ये मकबूल साहब कभी रुडियार्ड कपलिंग ने लिखा था वाइट मैन बर्डन, तो उनका अभी तक उन्होंने फेंका नहीं है। उसको लेकर चलो, हमारे नीम पुख्ता लिबरल जो हैं, जिसको सूडो लिबरल भी कहते हैं, नीम पुख्ता लिबरल ने वो गट्ठी अपने सर पे रख ली है अब। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये, ज़रा सा सियासी सवाल, कि आपको हैरत हुई है कि पीटीआई भी जो है वो आसिफ अली जरदारी के रास्ते पे चल पड़ी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रास्ते पे चल पड़ी है, जहाँ पर ये सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोकने की बात आती है। उनमें तो चलें जुर्रत थी कि उन्होंने मोरेटोरियम एज अ पॉलिसी लगाया, इन्होंने तो गैर एलानिया लगा दिया। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। असल मसला ये है कि एक ग्रुप है, और पीटीआई का तो कमाल पता है क्या है, पीटीआई के अंदर हर मशरब के बंदे हैं, हर मसलक के बंदे हैं, हर तरह के लोग हैं, और ऐसी चूचू को मुरब्बा। आज 4 वजीरों की तकरीरें रखते हैं और आपको समझ नहीं आएगी कि पीटीआई की अपनी पॉलिसी क्या है और क्या वो करना चाहते हैं। देखिए,
कानून जो है ना, जिस वक्त हम कानून पढ़ते थे ना, तो कानून में पहला लफ्ज जो हम पढ़ते थे ज्यूरिस्प्रूडेंस का ओपनिंग सेंटेंस ये था कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है वो लोगों के रस्म रवाज से जन्म लेता है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसा रस्म रवाज होगा वैसे ही उस तरह का वो आपको कानून नाफिज करेंगे। अब इसमें मिसाल आपको देता हूँ, एक तानाशाह होते थे, बहुत वहाँ के बहुत नवाब थे, बहुत ज़बरदस्त नाजुक मिजाज आदमी थे। उनको फांसी की सज़ा जब दी अंग्रेज़ों ने, तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा मत करें, मुझे फांसी मत दें, मेरे सामने से एक वो जो होती है खातून जो कूड़ा करकट उठाने वाली, वो गंदगी का कूड़ा मेरे सर से उठा से गुजर जाए, मैं उसकी बदबू से मर जाऊंगा। और वो वाकई मर गए। बड़ा मशहूर वाक़या है, बिल्कुल, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। हिस्टोरिक फैक्ट है। हाँ, बिल्कुल, बड़ा मशहूर। अब देखे ना, एक आदमी है कि जिसको उम्र कैद भी कुछ नहीं कह सकती, और उसके लिए आप देखें उसका मिजाज किस किस्म का, उसका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड कैसा है, और वहां पर सजाए मौत बुनियादी तौर पर डेट। आप सोसाइटी को इम्प्रूव करते जाते हैं, आपको एक दिन जरूरत नहीं रहती बात सजाओं की। लेकिन जहाँ सोसाइटी इम्प्रूव नहीं होती, मतलब सीरियल किलर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, यूरोप पूरे में सीरियल किलर की लिस्ट एंड लिस्ट है। आप उसके बारे में आप सोचें वो कितने सीरियस होते हैं, उनको बल्कि करते ये हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की, अगर उसने वाशिंगटन डीसी में किया है ना सीरियल किलर, लेकिन वो ढूंढते हैं कि ऐसी स्टेट की एक देखो औरत जो कत्ल की हुई है जहां फांसी होती है ताकि उसको फांसी लग जाए। ये एमएल कांसी को जब सजा देनी थी, आप अंदाजा करें, उसको वर्जीनिया की कोर्ट में जाके घसीटा, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ रहेगा तो जहाँ उसको फांसी नहीं होगी। बिल्कुल। तो असल मसला ये है कि उनको पता है कि किस तरह हमने डेटरेंस क्रिएट करनी है। हम नहीं करते, हमारे यहाँ मिजाज नहीं बन चुका है। असल बात बिल्कुल मनोहर मंसूर साहब ने भी कही है, उन्होंने भी कही है कि जब लोगों को ये पता होना कि मुझे ये सजा होनी है, फांसी दी नहीं जाती, फांसी बुनियादी तौर पर एक को दी जाती है, बाकी 22 करोड़ जहाँ मोहतात हो जाते हैं। ये नहीं होता कि हमने 22 करोड़ को फांसियां देनी होती हैं। हाँ, बिल्कुल वो भी। अच्छा अहमद साहब, जो बड़ा सवाल कि मैं भी डाटा देख रहा था जस्टिस प्रोजेक्ट का, उसमें कि जी जेलों में 4000 से ज़्यादा जो है सजाए मौत के कैदी हैं। बहुत सौ की सजा से पहले हम देखते हैं कि जी उम्र कैद में तब्दील हो गई। इनके साथ क्या होना चाहिए? 4000 एक बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ा मतलब तादाद है जी। कानून क्या कहेगा इस पे? जी, हमारी असम्पशन जो है वो इसमें ये है कि जिसको सजाए मौत हुई है वो सही हुई है। अगर तो पाकिस्तानी निज़ाम में हमारी ये असम्पशन हो तो मैं समझता हूँ असम्पशन इन इटसेल्फ इनहेरेंटली फ्लॉड है। मैं बड़ा मोहतात होकर जुडिशल सिस्टम से बड़ा डर कर, अपनी सीनियर जुडिशरी से डर कर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सामने है कि इस मुल्क में ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई है, जहाँ पर लोगों को फांसी हुई है, जब वो फौत हो गए उसके बाद पता लगा कि वो कन्विक्टेड ही नहीं है। यहाँ पर बेतहाशा डेली बेसिस पर गलत केसेस डिसाइड होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। इस तरह के सिस्टम्स में अगर एनजीओज इस बात को रेज करती हैं, और मैं उन एनजीओज की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली इस कंसर्न को रेज करती हैं कि डेथ पेनल्टी किसी को आप दे दें, उस बेचारे का लेना ना देना। आप बताइए, हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर मर्डर की तफ्तीश लिखने का एक तफ्तीशी अफसर 50,000 रुपया लेता है और किसी की फेट लिख देता है। उस बेसिस पर एडिशनल सेशन जज उसको अपने कमरे में बुलाता है, पूछता है कि हाँ भाई तफ्तीश ठीक लिखी है? उन्होंने क्या जी लिखी है, कसम खाना है जी, चलो जी सजाए मौत। इस तरह सजाए मौत नहीं दी जाती। मुझे इशू सजाए मौत के सिस्टम जो है निजाम दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल। वो इशू है कि जिस आदमी को गलत सजाए मौत हो जाए, जिसको सही हुई है, मतलब ज़ैनब का मर्डर था, ज़ैनब का रेपिस्ट था, कौन उससे डिसएग्री करेगा कि उसको सजा नहीं देनी चाहिए थी? जो उस वक्त की सजा थी देनी चाहिए थी। दूसरा, हमारे निज़ाम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि डीएनए एविडेंस जो है वो आज तक एविडेंस में कंसिडर ही नहीं होता। इट इज जस्ट करॉबोरेटिव एविडेंस। पूरी दुनिया करके आगे चली गई है। मुझे मौका मिला पीएचडी में भी इस पर लिखने का कि बात यह है कि डीएनए एविडेंस जब मौजूद है और फिर आपको फेक गवाह पैदा करने पड़ते हैं किसी केस में सजा देने के लिए। यानी हर केस, बेसिक केस में गवाह जो है, जिसको पंजाबी में कहते हैं वज टक्कर के गवाह, पुलिस खड़े करती है। और एक सारे का सारा नाम, हमारे बड़े मशहूर एक वकील साहब थे, उनकी एक बड़ी मशहूर सेइंग थी, वो कहते थे एफआईआर झूठी, गवाह झूठे, हर शय झूठी, फैसला झूठा, हर चीज उसमें झूठी आती है, तो एंड में जस्टिस कहाँ से निकलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट पे जाके फिर उन लोगों की जो सजाएं वो उम्र कैद में ही कन्वर्ट होंगी। स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट एविडेंशियल बर्डन में इशू हो, ओनस प्रूव ना होता हो, उनकी सजाएं चेंज हो जाती हैं। फिर हमें गिला होता है जी कि हमारी हर बंदे को छोड़ देती है। हमारी जुडिशरी इसलिए छोड़ती है। आज मैं एक सजा पढ़ रहा था, आप सारा कुछ छोड़ें, आप मजीद खान अचकजई का केस है, सारे पाकिस्तान ने देखा कि उस आदमी ने गाड़ी से उसको उड़ाया है, लेकिन हमारी जुडिशरी जो है उसको सजा नहीं दे सकी।
اس لیے سزا نہیں دے سکی کیونکہ ہمارا نظام جو ہے وہ اس کا قابل نہیں ہے. لیکن اس کے بجائے میں آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور بندہ نہ بھی ہمارے سے مرا ہوتا تو ہمیں سزائے موت ہو جاتی, اللہ معاف کرے. اس نظام میں رہتے ہوئے سزائے موت کی بات بڑا آپ نے جو کمزوریوں کی نشاندہی کی انور منصور صاحب, یہ جو احمد صاحب جی ایک فائنل بات, جس طرف اشارہ اوریہ صاحب اور انور صاحب نے کیا ہے کہ جو جینوئن کیسز ہیں جن میں پھانسیاں ہوئی ہیں جو ہمیں پتہ ہے, اس میں نہ دینے سے کسی کوئی نہیں روکتا یا کوئی بھی سزا ہے وہ اب دیں. بٹ جب ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہم ایڈوکیٹ کرتی ہیں کچھ این جی اوز, تو وہ ان کیسز کی وجہ سے کرتی ہیں جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ ہی پریشرائز ہونے پہ ہوا ہے. اچھا انور منصور صاحب, یہ جو شکایت ہے جی, ہمارا جو نظام عدل ہے اور ہمارا جو تحقیقاتی نظام ہے اس پہ بڑی جھول ہیں, کمزوریاں ہیں, یہ بالکل حقیقت کی بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سانحہ پشاور ہوتا ہے, اس کے بعد فوجی قیادت بڑا ایک پرو ایکٹیو کردار ادا کرتی ہے, سزائے موت بحال ہوتی ہے, اور پھر جو فوجی عدالتیں ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے کرنا تھا. اور بہت سارے لوگوں نے پھر اس کی بڑی تعریف بھی کی, حالانکہ فوجی عدالتیں جو ہیں فیشن میں نہیں ہیں 21ویں صدی کے اندر, لیکن اس کے باوجود جو ہے مطلب انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. اور اس کے بعد ہوا کیا پھر, مطلب ہے ان کو نئی لیز آف لائف نہیں ملی. ذرا اس کے پس منظر پہ ہمیں کچھ بتائیے گا. جی بالکل, جہاں تک کہ فوجی عدالتوں کا تعلق ہے, فرق اس میں اور ہماری پروسیکیوشن کے اندر یہ ہے کہ پروسیکیوشن فوجی کر رہے ہوتے تھے تو ان کا ایک پورا ایک بیک اپ سسٹم تھا جس سے ایویڈنس وہ اکٹھا کرتے تھے, اور وہ ایویڈنس اکٹھا کر کے اور وہ سامنے لے کر آتے تھے اس ایویڈنس کو پورے کو. ہمارے یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے, میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ جس وقت یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنا تھا, سندھ کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت ایک پروویژن میں نے ڈرافٹ کیا تھا وہ لا. تو اس وقت کیا کہتے ہیں, ایک پروویژن ڈالا تھا اس کے اندر کہ جیسی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو پروسیکیوٹر جنرل کے پاس بھیجی جائے گی یا اس کے جو جونیئرس ہیں ان کے پاس بھیجی جائے گی, اور وہ اپنی ایک ٹینٹیٹیو رپورٹ دیں گے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بالکل 6 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر وہ پروویژن جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا قانون میں سے. اور وجہ کیا جی, ظاہر ہے کہ جو پولیس جس طرح سے ایف آئی آر لکھتی ہے جناب اور جس طرح سے بنائی جاتی ہے ایف آئی آر, وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ یہ کہتے, بلکہ پولیس والے نے ایک دن مجھ سے یہ کہا کہ اب دیکھیے میں نے اس کو ایسی بنا دی ہے کہ یہ اس کو کوئی اور چھیڑ ہی نہیں سکتا ہے. جب میں پوچھا اس سے کہ یہ مجھے بتاؤ یہ فیکٹس کریکٹ ہیں یا نہیں ہیں, کہتے سر اس کو فیکٹس کو چھوڑیں, فیکٹ ہم پروو کر دیں گے وٹنسز سے. اب دیکھیے یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم وٹنسز کو ٹیوٹر کر کے لاتے ہیں, ہم ذرا سی بھی جھول اس میں آتا ہے. اور دیکھیں نا وہ ڈینیل پرل کے مرڈر کیس میں یہی ہوا نا, مطلب ہے ایگزیکٹلی وہ جو چھوٹا مطلب ہے. دیکھیں اگزامپل یہ دوں کہ جو کرمنل لا کے اندر جب کسی کو پینلائز کیا ہے تو اس میں یہ کہا تھا کہ ایویڈنس ہیز ٹو بی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. اگر اتنا مائنیوٹسٹ ڈاؤٹ بھی کریٹ ہو جائے تو وہ نیچرلی یا تو چھوٹ جائے گا یا پینلٹی اس کی جو سزا ہے وہ کم ہو جائے گی. درست. اچھا مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے کہ میں اوریہ صاحب کی طرف جاؤں, مجھے کوئکلی اگر منصور صاحب ایک کامنٹ, کیا آج کے حالات میں اب فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں, یا ہماری عدلیہ وہ ذمہ داری جو بھاری ذمہ داری فوجی عدالتوں نے ایک زمانے میں اٹھائی تھی اٹھانے کے قابل ہو چکی ہے, ہمارے تحقیقاتی ادارے اٹھا لیں گے؟ جی میں اس کو بتاؤں کہ دیکھیں تحقیق جو ہے وہ یہ کہنا کہ تحقیقی ادارے ہمارے کمزور ہیں وہ نہیں ہے. تحقیقی ادارے ہمارے کرپٹ ہیں. اچھا, I am very categorical in this. بہت عقل مند ہیں, اچھے ہیں, جانتے ہیں اپنے کام کو, مگر جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں. دوسرا, جہاں تک ملٹری کوڈ کا تعلق ہے, یس ملٹری کوڈز ہونے چاہیے مگر محدود ایریا کے لیے, کہ جہاں پر ٹیررزم زیادہ ہے, جیسے ناردرن ایریاز کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں, وہاں پر ہمارے نہ جج بیٹھنا چاہتے ہیں, نہ وہاں پہ پروسیکیوشن جانا چاہتی ہے, وہاں پر وٹنسز جانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں, وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے آپ کو ایک چیز بنانی چاہیے
جس کو کہ اس ایریا کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس اسپیشل وہ ہونا چاہیے اور ملٹری کوڈ بنائیں تاکہ وہ اس پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں جو شاید ہم لوگ سیولینز جو ہیں وہ نہیں پریشر کر سکتے. اس قسم کے کیسز جرائم یا دہشت گردی جہاں پر بھی ہو وہ یقیناً ملٹری کورٹس نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا تھا, اور یہ مقبول جان صاحب اور مطلب ہے وہ ہماری عدلیہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کر پاتی. آپ کی کیا رائے اس ضمن میں؟ جی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت انہوں نے صحیح کام کیا تھا, اور انہوں نے سچی باتیں, جب اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ گواہ کو کس حد تک آپ تحفظ دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں اصل میں گواہ کا تحفظ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسئلہ. دوسرا دیکھیں نا, ہمارا ایک تو ویسے ہمارا نظام جو ہے وہ تباہ کرپٹ ہو چکا ہے. ہم نے جو لا پڑے ہوئے ہیں پرانے پی ایل ڈیز, وہ ہمارے ایس ایچ اوز نے ایسی تحقیقیں کی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ پریوی کونسل پر جا کے نہیں ٹوٹتی تھی, اتنے شاندار لوگ تھے یہ لوگ. پھر اس کے بعد دوسرا ہمارا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے. میں آپ کو 1940 کی ایک ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کی لاہور کی, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈائنگ ڈیکلریشن ہے نا, ایک آدمی مرتے ہوئے جو بیان دیتا ہے, نزائی بیان جس کو کہتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کہتا ہے پنجاب میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ یہاں کا نزائی بیان بھی قبول نہیں. یہ مرتے ہوئے بھی جھوٹے بندوں کو ڈال دیتا ہے کہ ایک انہیں مارا ہوتا ہے, 6 کے نام لکھواتا ہے مرتے ہوئے بھی. اور یہ باقاعدہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, یہ بہت بڑی ججمنٹ تھی. ہمارے سوال اب دیکھو, ہم خود ایف آئی آر خود ایس ایچ او خراب کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, ایک نے مارا ہوتا ہے 6 کو لکھواتے ہیں. ہمارا پورے کا پورا جسٹس سسٹم جو ہے تباہ. یا مجید اچھے کہ انہوں نے بات کی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے خود اس کو جو ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے اس کو آپ نے ایویڈنس کو پلازیبل ایویڈنس میں رکھا ہی نہیں, ڈی این اے کو نہیں رکھا ہوا, اس طرف کوئی محنت نہیں کرتا, قانون کوئی بناتا نہیں, سائنٹیفک ایویڈنس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اس کیٹیگری پہ اس مقام پہ لا کے کھڑا نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں, ایک آدمی جو ہے وہ گواہ ڈالو کہ میں یہاں جناب وہ کھڑا ہوا تھا, میں اصل میں وہاں پر سودا خرید رہا تھا, ادھر سے یہ بندہ آیا. یعنی یہ جھوٹے گواہ, جھوٹی ساری کی ایف آئی آر, جھوٹا سب کچھ, 6 بندوں کے نام, 1 کو سزا. یہ پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. اس کو بہت ریوزٹ کرنا پڑے گا, ورنہ مجھے ڈر یہ اس بات کا ہے کہ کرمنل جو ہے نا اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے. اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور یہی ہوتا رہتا ہے. بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب, انور منصور خان صاحب اور جناب بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بات یہ ہے کہ جرائم سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں نا, کوئی کہہ رہے کہ جی سر عام پھانسی دے دیں, کوئی کہتا ہے جی جنسی طور پہ ناکارہ بنا دیں. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل ضرورت اس بات کی کہ جو بھی ہمارے یہاں قانون ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور لوگوں کو یقین ہو کہ جی اگر ہم, جیسے کہ ہمارے شرکاء نے کہا کہ اگر ہم کسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو ہمیں 16 آنے سزا ملے گی. اور یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے, اور یہ یقیناً ایک بات اور ہے کہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے, سماج کے لیے ہمیں نہ کہتے ہیں یورپین یونین کی بلیک میلنگ میں آنا چاہیے ہماری اشرافیہ کو. نہ مطلب ہے کہ آپ یرغمال بن جائیں کہ چھوٹا سا ایک این جی اوز کا طبقہ ہے, وہ اگر مطلب ہے کہتے ہیں نیم پختہ جو لبرل ہمارے جس طرح کے مطالبے کرتے ہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے یہاں جو قانون ہے اس پر اگر عمل ہوگا تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.